ॐ मनाबुद्धिरहङ्कार जिज्ञानिनः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न च पास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मत्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्तिममेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম मनोसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता मे वेदस्यामानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु माम अवतु वक्ताराम अवतु वक्ताराम शांति 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 ओम आपयन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरकुर्यात्मा ब्रह्म निरकरोत्
Maham Brahma Nijakriya Mama Brahma Nirakarnamastu Nirakarnamyastu Anurkaramastu Anirakaramyastu Namaste Mohi Santu Te Mohi Santu Dharmaste Mohi Shantu Te Mohi Santu Shanti 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 Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishvate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Avashishyate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu Om Shanavatu Shanavunaktu Iyam Karvavahui Sahaviriyam Sahaviriyam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishabhahui Tejasvina Adhitastu Ma Vidishavati Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha Om Shamnamitraha Shamvarunah Shamnavavati Aryo Maha No Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha Shamno Indraha Brihaspati Shamno Vishnu Gurukramaha Maha Brahmane Namaha Tevayu Namo Brahmane Namaste Vayu Swamiva Pratyakshang Brahmasi Tameva Pratyaksham Brahmayami Swamiva Pratyakshang Brahma Vadishvami Tameva Pratyaksham Brahma Vaishyami Pritang Vadishvami Satyang Vadishvami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tatmamavatu Tadvakaramavatu Avatu Bhaktaram Shanti Shanti Shanti
Om Shanti Shanti Shanti. भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा Om Badam Karneshwaram Deva. भद्रं पश्येमाक्षरीयजोत्रः Badram Pratima Tinuyangayitusutam chatanovihi Devahitam yatayu Shanti 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করব। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধির 961তম পর্ব। আজ 2025 সালের জানুয়ারি মাসের 12 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 252তম ডিজিটাল সানডে টক, 252nd ডিজিটাল সানডে টক। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ চেতন অঙ্গি, কনসিয়াস ফায়ার। আজকের আলোচনার সূচনাতে আমি প্রণাম জানাই স্বামী বিবেকানন্দকে। আজ তার আবির্ভাবের দিন, তিথিটা অবশ্যই 21 তারিখ। আজকে ডে 12ই জানুয়ারি পালন করা হয় সব জায়গাতে এই দিনটা। আজকে আমরা যে আলোচনায় প্রবেশ করব সেটি আলোচনার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ আছে, একজন ইউরোপিয়ান আমেরিকান স্কলারকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। অ্যান্ড আলোচনা করব তার একটা বেসিস আছে, বিকজ উনি যে অর্গানাইজেশনে, যে ইউনিভার্সিটি থেকে বিখ্যাত হলেন, সেখানে যে সেন্টার থেকে বিখ্যাত হলেন, that was actually formed with an inspiration of Swami Vivekananda. এটা ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলের কথা বলছি, University of California, which is known for its physics, contribution in physics and mathematics. ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে এটা প্রচুর নোবেল লরিয়েট ইন ফিজিক্স দিয়েছে অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, কিছু নোবেল লরিয়েট ইন কেমিস্ট্রিও হয়েছে। এখানে বিবেকানন্দ যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে সিরিজ অফ টকস দিচ্ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তার সেকেন্ড ভিজিটে ইন ইউএসএ 1897, এই সেকেন্ড ভিজিটের সময় তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে কর্মতত্ত্বের উপরে আর ভক্তির উপরে কয়েকটা সিরিজ অফ লেকচার দেন। A professor from Berkeley had attended that and he took a lot of interest. বার্কলের একজন প্রফেসর, তার নিজেরই শহরে হচ্ছে, সেই ক্যালিফোর্নিয়া শহরের মধ্যে। বার্কলে খুব বিখ্যাত শহর, যদি কেউ যান দেখবেন। বার্কলে is so famous for its physics that Berkeley আর প্রিন্সটন এই দুটোকে বলা হয় the heaven of physics in the world. বার্কলের যে যারা খুব বিখ্যাত হয়েছেন তাদের মধ্যে এনরিকো ফার্মি একজন, যিনি আমাদের এই এন্ট্রপি, এনার্জির উপরে যে এন্ট্রপি এনার্জি সায়েন্সটাকে ওয়ার্ল্ডে দাঁড় করালেন। এন্ট্রপি অ্যাবসলিউট জিরো থেকে অ্যাবসলিউট হিটিং, এই যে রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার্স, এবং তার মধ্যে কি করে মেটেরিয়াল ট্রান্সফরমেশনস গুলো হচ্ছে, এগুলি এন্ট্রপির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। এন্ট্রপি ইজ দ্য টোটাল কন্টেন্ট অফ এনার্জি ইন আ সিস্টেম। আমরা যে ব্রহ্মতত্ত্বে জানি ভগবান যে সৃষ্টিটা করে দিয়েছেন, সেই সৃষ্টি এখন
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। Theory of entropy also supports and says the same thing. The primordial form of energy has changed, transformed its form in various ways, but the total content of the energy and total measure of the energy remains the same. একে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে in physical and chemical sciences, also biological sciences, theory of conservation of energy. আমাদের যে নেচার সায়েন্সটা এখন ডেভেলপ হয়েছে, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, তারও ফান্ডামেন্টাল থিওরি হচ্ছে থিওরি অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। মূল কথা, এনার্জি একটা তৈরি হয় আর চেঞ্জ হয়, কিন্তু এনার্জির পরিমাণ বাড়ে কমে না। স্বামীজি বললেন যে ইট ইজ উনি সেখানে এই ক্যালিফোর্নিয়া টকে ভক্তির কথা বলতে গিয়ে শেষ শাণ্ডিল্যের রেফারেন্স দিয়েছিলেন, যেটি আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণের মূল যিনি ঋষি। শতপথ ব্রাহ্মণ হচ্ছে আমাদের যে এন্টায়ার বেদিক সায়েন্সের একটা এক্সপোজিশন, মানে ওখান থেকে ওটা পড়লে ওর আন্ডারে মুন্ডক, মান্ডুক্য আর শ্বেতাসত্তর, কঠোর, এই চারটে ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে এই চারটে উপনিষদ, তার কয়েকটি অথর্ববেদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদ, সামবেদ, এইটা মিলে আছে। আর এর প্রথম যে অগ্নিস্তোত্র সেটি ঋগ্বেদ। এই মিলে রয়েছে এই শতপথ ব্রাহ্মণ। এখানে ভক্তিতত্ত্ব রচনা করেন ঋষি শাণ্ডিল্য। একে বলা হয় শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র। এটি সাধারণভাবে যারা আমাদের উপনিষদ নিয়ে চর্চা করেন তাদের কাছে এটা জানা নেই, মানে তারা এইখানে যাবেন না। নর্মালি একটু গভীরে যারা যাবেন তারা এটা বুঝবেন। একজন মানুষ, তিনি নেদারল্যান্ডসে জন্ম, ওর বাবা অধ্যাপক, নাম ফ্রিজ স্টাল, FRITZSTAAL। ওর বাবা শিক্ষকতায় ছিলেন, পরে উনি কর্মের দিকে চলে যান। ওর বাবার খুব অ্যাসপিরেশন ছিল ইন্ডিয়াতে গিয়ে ফিলসফি শিখবে, সেটা সম্ভব হয়নি। তো the son, picked up from the father the same aspiration. তো উনি প্রথমে ম্যাথমেটিক্স পড়ছিলেন, ম্যাথমেটিক্স শিখলেন নেদারল্যান্ডসে। তারপরে with the permission and support of father he came to India. বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, তখন বেনারস ইনস্টিটিউশন, মদন মোহন মালব্যের ইনস্টিটিউশনটা সবই ইউনিভার্সিটিতে টার্ন হয়েছে, কিন্তু গভর্নমেন্টের ভীষণভাবে একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ সেখানে আছে। আই এম টকিং অ্যাবাউট লেট 50s in India, early 60s in India. Government started withdrawing the support from the institution. কিন্তু ফরেন স্কলাররা সব বেনারসেই চলে আসতো। তো ফ্রিস্তাল এখানে আসলেন, এখানে এসে ফিলসফি শিখলেন, ফিলসফিতে মাস্টার্স করলেন, ডক্টরেট করলেন। ফিলসফি শেখার পর উনি আমাদের বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গেলেন। বেদের ইন্ট্রোডাকশন ওনার হলো বেনারসে। বেনারসে তখনও স্কুল অফ বেদিক সায়েন্স হয়নি, কিন্তু ওই মিলেনিলি সব এর মধ্যে কিছুটা ভাগবত গীতা, কিছুটা বেদ, কিছুটা উপনিষদ, এমনভাবে থাকার জন্যে হি গট অ্যাট্রাক্টেড। ম্যাক্স মুলারের স্যাক্রেড বুকসটা উনি হাতে পেলেন। ম্যাক্স মুলারের স্যাক্রেড বুকসটা হাতে পেয়ে দেখলেন যজ্ঞ বলে একটা ব্যাপার আছে। যজ্ঞ, যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, সেখানে অগ্নি শিখা হয়, আর সেই যজ্ঞকে কেন্দ্র করে সাধন ভজন হয়। তো তার ইন্টারেস্ট লাগলো, হোয়াট ইজ দিস, আমি এটা জানতে চাই। হিমালয়ের কয়েকটি জায়গাতে কয়েকটি হারমিটেজে যাওয়ার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে সাপোর্ট চেয়েছিলেন, বাট হি ওয়াজ ডিনায়েড, তিনি সাপোর্টটা পাননি। বাট দ্যাট ওয়াজ আ বুন টু হিম, সেটা ওনার কাছে ভালোই হলো। গভর্নমেন্টের সাপোর্টটা আসলো না, খুবই ভালো হলো। উনি ওখানে বেনারস থেকে একজনের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি, তার পদবীর নাম্বুদ্রি, তিনি নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, কেরালার একটি গ্রামে তার বাড়ি।
আর ওদেরই একটি রিলেশনস আছে কর্ণাটকের বিদর্ভ অঞ্চলে, যেখান থেকে কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের যে স্ট্রিপসটা, সেই স্ট্রিপসের মধ্যে ওখানে একটা বিস্তীর্ণ জায়গা আছে, চারপাশে জঙ্গল, তার মাঝখানে বেশ কয়েকটা ভিলেজেস আছে, where I also tried to stay for a couple of days, but we stayed for 1 night, 2 days. Myself and another professor from Bangalore University. আমরা ওখানে গিয়েছিলাম because I came to know that their people speak Sanskrit in their daily conversation. তো এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য গিয়েছিলাম। তখন তো ফোন ছিল না, তাহলে রেকর্ড করা যেত। তো যাই হোক, ক্রিস্টাল বেনারস থেকে চলে যান কেরালাতে, সেই ভিলেজে। ওদেরই যে রিলেশনস গুলি আছে কর্ণাটকের ওই অঞ্চলে, ওই নামুদ্রি ফ্যামিলিজ, তাদের দুটো অংশে উনি দীর্ঘদিন কাটান। অগ্নিযজ্ঞ ওদের মধ্যে তখনও ছিল। ওরা ওদের মানে গ্র্যান্ডফাদার এরকম করতে করতে পেয়েছে, এবং ওরা সেটা মেনটেন করতো, কিন্তু ওদের উপর নানা রকম ভাবে মানে অ্যাসল্ট ছিল। ওরা এই যে অগ্নিযজ্ঞ করতো এবং নিজেদের এই যে তারা এই যে পরিচয়টা ছিল, পারিবারিক পরিচয়, সেটা বেশ কিছু মানুষ পছন্দ করতো না। সেই জন্য কেরালাতে তাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয় একটা সময়। বিশেষ করে একটা বিশেষ মনাস্ট্রি তাদের উপর অ্যাসল্ট করে। তো ওরা অ্যাকচুয়ালি কর্ণাটকে এসে দে কুড ডু সামথিং বেটার। ক্রিস্টাল কর্ণাটকে ওদের সঙ্গে ছিলেন, অ্যান্ড হি হ্যাড স্পেন্ট আ লং পিরিয়ড। ও ওদের সঙ্গে এসে একটা চেয়েছিলেন তখনই যে একটা ও ডকুমেন্টেশন করবে, কিন্তু পারেনি, কারণ ওর সেই সামর্থ্য ছিল না। ও যে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছিল ফতুর হয়ে গিয়েছিল, তারপরে ওর আর কোনো টাকা পয়সার সংস্থান ছিল না, সো হি হ্যাড টু গো ব্যাক। তো নেদারল্যান্ডস থেকে আমেরিকায় চলে যায়, অ্যান্ড হি গট আ জব ইন ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলেতে ও ফিলসফিতে শিফট করে। ও ম্যাথমেটিক্সের ওর এক্সপার্টিস ছিল অরিজিনালি, ম্যাথমেটিক্স থেকে ফিলসফিতে শিফট করে। এবং বার্কলে তখন ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলের সেই যে প্রফেসর যিনি এস্টাবলিশ করেছিলেন, উনি স্বামীজির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বার্কলের মধ্যেই ফিজিক্স সেন্টারের মধ্যেই, ওটা ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস সেন্টার, সেখানকার মধ্যেই উনি একটা ঘর করেছিলেন। সেই ঘরের মধ্যে ইন্ডিয়ান স্টাডিজ বলে ছিল, এবং শুধুমাত্র ম্যাক্স মুলারের ওই স্যাক্রেড বুকস অফ দ্য ইস্ট 34 ভলিউম ছিল। সেই 34 ভলিউমের অ্যাকচুয়ালি ভলিউম 11 থেকে শুরু করে বাকি সবটাই হচ্ছে ইন্ডিয়ার বেদ, উপনিষদ, ভগবদ গীতা, ভাগবত এর উপর। ম্যাক্স মুলারের এই কাজটা সত্যি সো হিমালয়ান। তার এই কাজটা, এর মধ্যে অনেক I have made a lot of criticism of Max Muller, but I offer my gratitude to him because উনি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এই বেদের যে বেসিক ট্রান্সলেশনটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, তার দ্বারা বহু মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়। ইনি একজন তার মধ্যে। ইনি তারপর টুক ইট আপ, ইউনিভার্সিটি অথরিটির কাছে উনি প্রস্তাব দেন যে I want to make it a bigger center for study and bigger thing. ইউনিভার্সিটি লিবারেল ভাবে তাকে সাপোর্ট দেয়। ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি নিউ আইডিয়াস, নিউ ক্রিয়েটিভিটিকে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে এসছে বার্কলে। যে জন্যে ফাইনম্যান ওখান থেকে উঠলেন। ফাইনম্যান যখন ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন in the late 80s of the last century, ফাইনম্যান এখানে ঘুরে গেলেন। He is a person who was so remarkable, এবং he was a devoted disciple of Albert Einstein, and he had a strong faith and respect for Satyendranath Basu. তো সেই ফাইনম্যান ওই বার্কলে সেন্টারে, বার্কলেতে ইনি শুরু করেন গবেষণা, and he got connection with the UNESCO authorities. Asian studies কে ইউনেস্কো দায়িত্ব দেয় to take care of it. ইউনেস্কোর সঙ্গে এশিয়ান স্টাডিজ এই দায়িত্ব পাওয়ার পর তখন তারা ক্রিস্টালকে সাপোর্ট দেয়। এই সাপোর্টটা দরকার ছিল বিকজ হি নিডেড আ লার্জ নাম্বার অফ পিপুল ফর ট্রান্সলেটিং দি থিংস অ্যান্ড গেটিং দ্য থিংস ডান। কাজটা 60s থেকে শুরু হয়েছিল, কাজটা কমপ্লিট হয় 80s এর প্রায় মিডলে এসে 1983-তে এসে কমপ্লিট হয়। প্রায় 20 বছর ধরে ওরা এই কাজটি করেন।
এবং একটা বিরাট টিম। সেই বিরাট টিম ওয়াজ originally funded by UNESCO through Asian Institution of Humanities এর থ্রু দিয়ে হয়। পরে আমাদের একটি ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন মতিলাল বানারসি দাস তার পাবলিকেশন ইন্ডিয়াতে পাবলিকেশনের দায়িত্ব পায়। আমি একটা এখন শান্তিবাবু অন মাই বিহাফ একটা স্ক্রিন শেয়ার এখন করবেন একটা স্ট্রাকচার দেখাবার জন্য। শান্তিবাবু প্লিজ। শান্তিবাবু, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ, এই স্ট্রাকচারটা পাখির মতো দেখতে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আশা করি সবার দেখা যাচ্ছে। এইটি হলো বৈদিক যজ্ঞের স্ট্রাকচার, অগ্নিযজ্ঞ। 25,000 ইয়ার্স এগো এই স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যারা বলেন যে আর্কিমেডিস আর ইউক্লিড এরা স্ট্রাকচারাল ম্যাথমেটিক্স সূচনা করেছেন, I invite their attention to the Vedic structure of Vedic Yajna, sacrificial fire. এই স্ট্রাকচারের মধ্যে মাঝখানে আমি যেটা লাল কালি দিয়ে দেখিয়েছি পঞ্চকোষ তত্ত্ব আছে, 5টা কনসেন্ট্রিক সার্কেল আছে। এটা একটা পাখির মতো। এই পাখির কথা যখন বেরোলো শেলির যারা পরবর্তী লিটারেচারে এসছেন ইউরোপে, আমি ইন্ডিয়ান লিটারেচারের কথা বলছি না, বিকজ they have betrayed the India's tradition, earned their name and fame, but betrayed the Indian tradition. Shelley's the birds flying high in the sky, the bird which is a representation of your mind, and the bird that flies high in the super sky. It goes beyond the vision of yours, and it carries the consciousness of yours, conscious element of yours to the infinite. ওই বার্ডটা কোথায় যায় না, বার্ডটা গ্রাউন্ড থেকে ওঠে, একজনের হৃদয় থেকে বার্ডটা উঠে উপরে উঠে চলে যায় এবং সে মহাশূন্যে চলে যায়। মহাশূন্যে যিনি মহাশূন্যের মালিক, ওই উপরে দেখবেন একটা ত্রিশূল আঁকা আছে, মহাশূন্যের মালিক যিনি সেই তার কাছে চলে যায় বার্ডসটা। এখানে এমনি কর্নার হিসেব করলে there are 29 corners in this geometrical form of trapezium. এই ট্রাপিজিয়ামের মধ্যে আছে আপনার রেক্ট্যাঙ্গেল, স্কোয়ার, triangles, right angle triangle, and the skewed curves. Connecting curves are saw-like curves. Skewed curves are there, and there is a living heart of this bird. The living heart is the central point, is the red point. ওই সেন্ট্রাল পয়েন্ট হচ্ছে কেন্দ্র, ওই কেন্দ্রটা হচ্ছে আত্মা। এই আত্মা এখান থেকে উঠবে, সেই পরমাত্মার দিকে যাবে। এই 29টা, এখানে 29টা কর্নার অ্যান্ড তার সঙ্গে সঙ্গে আরো অ্যাসোসিয়েটেড কানেক্টিং কর্নার্স রয়েছে। ফান্ডামেন্টাল 29টা কর্নার হচ্ছে, 10টা হলো ডিফারেন্ট ডাইরেকশনস, 10টা হলো the supports to each of these direction, মানে মিড ডাইরেকশন যাকে বলা হয়। এখন আমাদের যে আইএমডি, যে মেট্রোলজিক্যাল ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল সার্ভে, ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, মেট্রোলজিক্যাল রিপোর্টস, যাদের কনফারেন্স হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হচ্ছে কদিন পর, এবং একটা নেইবারিং কান্ট্রি টাকার অভাবে আসতে পারবে না জানিয়েছে, তো সারপ্রাইজিং। তো অ্যাকচুয়ালি এই যে আমাদের যে আবহাওয়ার যে প্রেডিকশনস,
সবই এর মধ্যে ইনবিল্ট আছে। এর মধ্যে ইনবিল্ট আছে দি ক্লাইমেটিক কন্ডিশন, আর্থের যে ওয়েভস ইনবিল্ট আছে, inbuilt আছে the growth potential and the life potential of the art system, আর সবার উপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পঞ্চকোষ, 5 concentric circles। বাইরের যে সার্কেলটা ওটা হচ্ছে অন্নময়, তার ভেতর দিকে যে লাল সার্কেলটা ওটা হচ্ছে প্রাণময়, তার আর একটু ভেতরের দিকে সেটা হলো মনোময়, তার আর একটু ভেতরের দিকে সেটা বিজ্ঞানময়, একেবারে কেন্দ্রে যেটা ডট মতো আছে সেটা হলো আনন্দময়। যোগ্য কি? এটি ব্রিটিশ স্কলাররা ভুল ব্যাখ্যা নানা রকম দিয়েছেন যে আমরা আমাদের তখনকার লোকের মানুষরা তখন যজ্ঞ করে সব ভগবানের কাছে এটা ওটা চাইতো, সেই জন্যই যজ্ঞ করত। হ্যাঁ, মানুষ চাইতে পারে, মানুষের প্রয়োজন হলে তো চাইবে। A child would always ask for things from the parents. It is obvious and there is no fault in this. A child may ask for anything which is not bad for the world, bad for the society, bad for herself or himself. But something which is good for the individual and the society, a child may ask for anything. But the purpose of this yajna, the sacrificial fire, was never seeking selfish gains and selfish fulfillment. It was for seeking the truth, ultimate truth, realization of truth. এইটাকে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন শাণ্ডিল্য তার শতপথ ব্রাহ্মণে। যেহেতু এটা খুব গভীর সাধন তত্ত্ব, সেহেতু খুব একটা বেশি প্রচারিত নয়। শাণ্ডিল্যের যে সূত্র, সেই সূত্র শুরু হচ্ছে যেখানে, সেখানে বলছেন, এই যে এর নাম দেওয়া আছে, দেখবেন যে মহাবেদী। মহাবেদী তাহলে আপনি এবার স্টপ করুন, আমি একটা অন্য জিনিস দেখাবো। এটাকে আপনি এবার উইথড্র করুন। I'm just going to show you the voluminous work that Friscal and his team did. এই বইটা হয়তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন, বইটার টাইটেলে চোখ নেই। বইটার থিকনেস দেখুন, এই থিকনেস, এটা হচ্ছে ভলিউম 1। I'm showing you the other one, which is even thicker, এই ভলিউম 2। এই দুটি ভলিউম মিলে প্রায় অত বড় সাইজের বই, প্রায় 1400 পাতার বই, দুটি ভলিউম মিলে আমাদের বেদের মধ্যে যে যজ্ঞ ছিল, শুধুমাত্র সেই যজ্ঞকে এক্সপ্লেন করা হয়েছে ফ্রম প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ, কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি হয়, কেমন ভাবে আজকের দিনে 50-এর দশকের শেষে এবং 60-এর দশক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এমন একটা সময়ে কেমন ভাবে করা হতো। When I visited them along with my friend Professor Vijay Sharthi from Bangalore, both of us were there for a night. It was actually arranged by him. I had spent a night there. এটা খুব সুন্দর জায়গা, তার চারপাশে চন্দন গাছের জায়গা। It is, I mean, what a nice smell there everywhere. And everybody were speaking in Sanskrit and we could converse with them in simple Sanskrit terms. And they understood so clearly. প্রথমে মর্নিং এ তারা প্রত্যেকেই ঘরে একটা যজ্ঞ করে, ছোট। But the structure, the geometrical structureটা আছে, even a 10-year-old boy, he knows to draw it in a minute. একটা চক নিয়ে মেঝের উপরে quickly he could draw, and he drew in our presence. মর্নিং এ যে একটা leaf juice they prepare. After you take the leaf juice, only half a cup, you don't feel like, losing your energy even throughout the day. And the everyday food they have, যাকে আমরা শুনেছি
যজ্ঞের চরু সেরকম টাইপের। They boil the milk, boil a few, meaning rice less in proportion, and boil certain other কিছু ingredients আছে, no spices, and that's there with little bit of ghee in that. That's a wonderful food, and that food is so good and so fulfilling that you are actually spending the day with so much of capacity to work and happiness. Prince ওখানে ছিলেন. He could garner 40 supporting people. 40 জন সাপোর্টিং পিপলকে উনি পেলেন। এই 40 জন সাপোর্টিং পিপল, আই জাস্ট মেনশন, ওরা যেখানে শতপথ ব্রাহ্মণে শাণ্ডিল্য যেটা হাইলাইট করেছেন সেটা হলো এই অগ্নিস্তোত্রের দুটো অগ্নিস্তোত্র। একটা হলো মধুছন্দ, একটা হলো মধুছন্দা। মধুছন্দ, আই মেনশন দ্যাট আমাদের বেদের প্রথম স্তোত্র একটা নারী ঋষির, তার নাম মধুছন্দা। তার বাবা হলো ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজ আর ওর স্ত্রী, ওর যে প্রথমা স্ত্রী মহাদেবী, ভরদ্বাজ আর মহাদেবীর মেয়ে হলেন মধুছন্দা। প্রথম অগ্নিস্তোত্রের 4 থেকে 8, 5 থেকে 8, এই 4টি হলো মধুছন্দার, আর 1 থেকে 4 এই 4টি হলো মধুছন্দ। ওর বাবার নাম হলো বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুছন্দ। বিশ্বামিত্র যে যখন গায়ত্রী মন্ত্র লিখলেন, গায়ত্রী মন্ত্র উনি যখন বশিষ্ঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তখনই গায়ত্রী মন্ত্র আসলো ওনার থেকে। যখন ওনার থেকে গায়ত্রী মন্ত্র আসলো, ঠিক সেই সময়ই আসলো অগ্নিমন্ত্র মধুছন্দ থেকে। The father and the son had a almost concurrent creation of the mantras, Gayatri by Vishwamitra and the first 4 of the Agni Stotras by Madhuchanda. ইংরেজি উচ্চারণে, ইংরেজি বানানে দুজনই মধুছন্দা হয়ে গিয়েছে, আর মধুছন্দা ইংরেজি বানানে এটাই চলছে। আসলে মধুছন্দ আর ছন্দা উচ্চারণের তফাৎ, এই লাস্টে এ যোগ করেই সমস্ত সমস্যা। ত্রিস্থল যারা, যেখানে অগ্নিমন্ত্রে, যেখানে অগ্নিস্তোত্রে যেখানে ওরা এসে উঠলেন, তার যে ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিশন, ইউনেস্কো যখন এটা প্রেজেন্ট করলো, আমি জাস্ট ওর থেকে ডাইরেক্টলি ফ্রম দ্য বুক একটা অংশ করবো। এটা কি, এখানে কি কোনো চাওয়া হয়েছে যে তুমি আমাকে ধন দাও, তুমি আমাকে এটা দাও, ওটা দাও? এটা শাণ্ডিল্যের বলছেন, in India they were further developed by in the Upanishads, as Ikri has shown that the connected 5 sheets of the soul in the psychology of Paitri Upanishad. Shandilya's doctrine were destined to have a great future in the Upanishads and the Vedanta. The Yajamana, or the person, will identify with Prajapati and with the Supreme Brahman, the center of which is the body, and the self, the Atman, residing within the body. Shandilya has generalized this into an identity of Atman and Brahman to help human beings in the consciousness of development. A sage in the capacity of Shandilya, possibly the same Shandilya, makes a brief appearance in Sandarbhya to proclaim the identity of Atman with Brahman and to give characterization of Brahman in positive terms, in which contrast the negative characterizations by many. He has actually targeted the Western scholars.
In this context, there is no longer mention of the Agni Charana. Shandilya mentions Agni Charana. The synopsis of this: let him meditate upon the true Brahman. Now, man here indeed is possessed of the understanding, and according to how great his understanding is when he departs this soul, so does he on maintaining the self within. Let him meditate on the super self, which is made up of intelligence and light and endowed with spirit located in the body, with a form of light, with an ethereal nature, and which changes its shape at will, is swift as thought, a true resolve when there is a true purpose. It consists of the sweet odors and the taste. That's what is Shoma, as Shandilya has clarified. Sway over the rings of that pervades this entire universe, which is speechless, indifferent, timeless, spaceless, and as a granule of millet. This is the golden Purusha lying in the cave of the heart, and the light is smokeless. It is superior to the sky. It is greater than the ether. It is greater than the creation, greater than all existing things. That self of the spirit is myself, and this self unites with the Supreme Self when I call the Supreme upon through this Jungya. So now the sage is invocation of what? আহ্বান করছেন ঋষি, এখন আহ্বান করছেন। উনি কাকে আহ্বান করছেন? উনি আহ্বান করছেন সেই সুপ্রিমকে। এই যেটি শান্তিবাবু যেটি শেয়ার করে দেখালেন, দিস ইজ ফ্রম দিস ড্রয়িং। এখানে এই সেন্টারটা আছে, এই সেন্টার হল সুপ্রিম সেল। অগ্নিকুণ্ড যখন অগ্নি করা হয় তখন এই কর্নার, এই কর্নার, এই কর্নার, এই চারটে কর্নার, এই চারটে কর্নার, এই এখানের কর্নার, এই দুটি কর্নার, এই করে করে টোটাল 29 কর্নার্সে প্রথমে একসঙ্গে অগ্নি দেওয়া হয়। এবং এখান থেকে যে শিখাটি হবে, সেই শিখাটি এমন এমন সময় আছে যখন, একটা উদাহরণ আছে, এটি আমাদের অথর্ববেদের একটা উদাহরণ আছে, যেখানে অথর্ববেদে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে একটা প্রাকৃতিক কারণে, বৃষ্টি আসছে না, খরা চলছে। ঋষি বসলেন ধ্যানে, তারপর ঋষি জানলেন তুমি যজ্ঞ শুরু করো, সূচনা করো। ঋষি অথর্বাণ, অথর্ববেদের প্রধান ঋষি, তিনি সুমন্তের উত্তরাধিকারী। কোথাও বলা আছে পুত্র, কোথাও বলা আছে শিষ্য। আমার মনে হয় তিনি ওনার উত্তরাধিকারী শিষ্য। ঋষি অথর্বাণ যজ্ঞে বসলেন, তার সঙ্গে আরো সহযোগীরা সবাই যজ্ঞে বসলেন। এই যজ্ঞের নিয়ম হচ্ছে, যেটি এখানে এই যে যজ্ঞটি দেখানো হলো, উপরে ত্রিশূল, এই যে মহাবেদী, যেটি এই মহাবেদীর নিয়ম হলো, এই যজ্ঞটি 7টা দিনে 7টা ডিফারেন্ট ফেজ আছে। এটি যজ্ঞটি শুরু হয় সূর্যায়ন থেকে, সূর্যদেবকে আহ্বান করে যজ্ঞটি শুরু হয়। এটিকে বলা হয় সৌরায়ন। সৌরায়ন থেকে যজ্ঞটা শুরু হলো, এখানে অগ্নি জ্বলছে, সৌরায়ন আসলো। সূর্য হলো আমাদের দৃষ্টি, সূর্য থেকে আমরা দেখি, সূর্য আমাদের দর্শন, আমাদের ভিশন, আমাদের পাওয়ার টু ভিউ। সূর্য হল আমাদের চোখ। ঋষি বলছেন
যখন বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী ছন্দ করলেন, গায়ত্রী দেবতাকে আহ্বান করলেন, গায়ত্রী দেবতা সূর্যের স্তব দিলেন, উষার স্তব। উষার স্তবে বলা হলো যে তুমি আমাকে আমার ভেতরে প্রজ্ঞাকে জ্বালিয়ে দাও, অর্থাৎ প্রজ্ঞা যেটি উইজডম, দ্য এলিমেন্টস অফ উইজডম উইদিন দ্য এলিমেন্টস অফ উইজডমকে তুমি জাগিয়ে দাও। শতপথ ব্রাহ্মণে ঋষি বশিষ্ঠের বার্তা আছে, ঋষি বশিষ্ঠের কন্ট্রিবিউশন আছে। ঋষি বশিষ্ঠ সেখানে বললেন যে অন্তরে যদি তাকে জাগাতে হয় তাহলে তোমাকে অন্তরকে বহির থেকে বিযুক্ত করতে হবে, মানে ইউ হ্যাভ টু গেট ইয়োরসেলফ, ইয়োর ইন্ট্রিনসিক কাট অফ ফ্রম দ্য এক্সট্রিনসিক। তুমি তার থেকে আলাদা হয়ে যাও। কেমন করে আলাদা হবে? তুমি সাধনের দ্বারা আলাদা হবে। এই সাধনে তোমার সামনে প্রতীক কে আছে? না, তোমার ওই যজ্ঞের অগ্নিশিখা প্রতীক আছে। যজ্ঞের অগ্নিশিখাকে প্রতীক করে তুমি এই সাধনটি করবে। যজ্ঞের অগ্নিশিখার মাঝখানে যে একটি পদ্ম দেওয়া হয়, সে কি হবে? না, সে বিকশিত হবে। দ্যাট লোটাস উইল ফ্লরিশ। কেমন? না, ও বার্ন করে যাবে কিন্তু বিকশিত হবে, ও কিন্তু গ্লো করবে, ওর পেটালগুলো যেন পদ্ম একটা আগুনের পদ্মের মতো হয়ে থাকবে এবং ওটা চলতে থাকবে, ওটাও চলতে থাকবে। এবং যজ্ঞ সেটাই, এবার অন্তরে সেই অগ্নি প্রবেশ করবে, অগ্নি চেতনাকে জাগ্রত করবে। যেটি ক্রিস্টাল কোট করেছেন, সেই কোট করেছেন ওখান থেকে ঠিক জায়গা থেকে উনি কোট করেছেন। সেটি আমরা একদিন ডিটেলস আলোচনা করব। মার্চের সংখ্যা বা সত্যের পথে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে মার্চ মাসের সংখ্যায়। এই বেদিক যজ্ঞ নানা অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা আছে, ইন সাম অর ডিটেলস, টেকিং ডাইরেক্ট রেফারেন্স ফ্রম দ্য বেদাস। বেদের এখানে যে মূল সূত্রগুলো আছে, সেই মূল সূত্রগুলোর প্রতিটার একটি উপজীব্য আছে, প্রতিটার এক একটি করে কনসার্ন আছে। একটা বায়ুকে জাগ্রত করছে, একটা জলকে জাগ্রত করছে, একটা আমাদের এই জীবনের মধ্যে প্রেরণা শক্তিকে, সুষুম্না পথে চেতনার শক্তিকে জাগ্রত করছে। ওভারঅল সবগুলো মিলে যখন আমরা তার সেন্ট্রাল ফোর্সটা দেখছি, সেটি সমগ্রভাবে সুষুম্না পথে আমাদের জাগ্রত করছে, কিন্তু শুরুতেই ইড়া পিঙ্গলাকে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। ইড়া পিঙ্গলা অ্যাক্টিভেট হওয়ার ফলে মেডিটেশনটা আসছে, ধ্যান আসছে, ধ্যানে ডুবে যাচ্ছেন সাধক। সাধক ধ্যানে ডুবে যাচ্ছেন, কিন্তু অ্যাবজর্ব থাকা অবস্থায়, এমনকি সমাধির অবস্থায় তিনি ওই যজ্ঞটাকে কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন। সমাধিবান হয়ে আছেন জগতের সাপেক্ষে, সমাধিবান হয়ে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। যজ্ঞের অগ্নি অনির্বাপিত, চলতে থাকছে। এটি 7 দিনের একটা পর্ব আছে। এই 7 দিনের পর্বটি কেন? তার কিছু তাৎপর্য আছে। ভগবানকে প্রথমে আবাহন করা হল, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ওই যে বাংমে মনসী প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা আবিহি মে এদি, আমার কাছে এসো এসো এসো। ভগবানকে আহ্বান করা হল। ভগবানকে আহ্বান করার জন্য এই যজ্ঞ। যে সমস্ত ব্রিটিশ স্কলাররা এটাকে টার্ম করেছেন যে এটা, তারা ভালো করে তাদের পরবর্তী যারা, তারা এখন নেই, আই এম সরি, তাদের পরবর্তী যারা, তাদেরকে প্রস্তাব রইল একটু ভালো করে তারা ভেতরে প্রবেশ করে দেখুন। এটা ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সঠিকভাবে বলেছেন যে, স্বামীজির কথা থেকে কোট করেই উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের ফিলসফি এটি বই পড়ে জানা যায় না, এটি পড়ে শেখা যায় না, এটির মধ্যে ঢুকতে হবে, জীবনের মধ্যে আনতে হবে। খ্রিস্টাল সেটাকে বিশ্বাস করলেন, বিশ্বাস করেই উনি চলে আসলেন নাম্বুদ্দিদের ফ্যামিলির মধ্যে। একটা লম্বা ছুটি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিয়ে, ছুটি নিতে হলো না, ওরা এটা, ইট ওয়াজ হিজ
অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট, এটা ওনার অফিসিয়াল একাডেমিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এসে গেল। দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ সো লিবারেল, তারা সাপোর্ট দিল। দে ওয়ার সো লিবারেল, প্রফিউজ থ্যাঙ্কস টু দেম। ওর যে টিম, তারা যে প্রোডাকশন করেছেন, যে কন্ট্রিবিউট করেছেন, 1983 সালে এটি ইউনেস্কোর অ্যাম্বিয়েন্সে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যানিটিস তারা পাবলিশ করে ইন ইউনাইটেড স্টেটস, ক্যালিফোর্নিয়াতে। এরপর তারা খুঁজতে থাকে ইন্ডিয়ান কেউ যদি রাজি হয়। মতিলাল বানারসি দাস সেখানে এগিয়ে যায়। মতিলাল বানারসি দাস সেই দায়িত্বটা নেয় যে ভারতবর্ষে ওরা করবে। আনফর্চুনেটলি দে ডিড নট হ্যাভ দেয়ার বায়ার্স। অল্প কিছু লাইব্রেরি এটা কিনেছিল, অল্প কিছু লাইব্রেরি কিনেছিল, তার কারণ হলো এর অনেকটা দাম ছিল তখনই। যখন 2001 সালে ইন্ডিয়ান এডিশন বেরোলো, somehow I could get a set immediately after that, তখনই কয়েক হাজার টাকা দাম ছিল। Now it could be several thousand rupees certainly। বইটি তার যে ভলিউম, তার যে ম্যাগনানিমিটি, তার প্রোডাকশন কস্ট ওরকমই হবে। তো যে ওয়ার্ক যারা করেছেন, এই ওয়ার্ক যারা করেছেন, দিস ইজ আ এক্সাম্পল। যারা এই ভারতবর্ষের বেদ শাস্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। প্রিস্তলকে ও যখন রিটায়ার করলেন ওখান থেকে, উনি ইচ্ছা করলেন রিটায়ার করে কোনো একটা এশিয়ান টেরিটরিতে যাবেন। এশিয়ান টেরিটরিতে আনফর্চুনেটলি দ্য গভর্নমেন্টস অফ ইন্ডিয়া রিপিটেডলি, এক তো তখন প্রথম দিকে রিফিউজ করেছিল, তারপর যখন when he wanted to have, আমি ইউনিভার্সিটির নাম এখন আর বলছি না, একটি বিশেষ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের একটি one of the topmost cities of the country, government supported বিশ্ববিদ্যালয়, they refused to support him। তো উনি ওখান থেকে he went to the Asian country। উনি প্রথমে শিয়লে, তারপরে ব্যাংককে। he got his own place and he left this world 2012 from there। যে ওয়ার্কটা অগ্নির উপরে হয়েছে, এখানে every chapter highlights the greatness of the thoughts that were there in the Vedas so many thousands of years ago। যে রিচুয়ালসটা লাস্ট সেঞ্চুরিতে ছিল, ইন্ডিয়ার মিডল অফ দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি ইন্ডিয়াতে ছিল, এখন সেটা অনেকটাই চলে গেছে। নানা রকম পলিটিক্যাল আক্রমণে সেটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল। lot of disruptions on caste-based approaches নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু এখনো রয়েছে, সেটি খুবই সামান্য, যোগ্যতা আর নেই, কিন্তু কিছু মানুষজন, তাদের ফ্যামিলি আছে। That is not very important, but the most important component of it is to make us understand। আমাদের মধ্যে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আসার দরকার যে আমাদের যে ভেদিক সিভিলাইজেশন, হাউ রিচ ইন থটস অ্যান্ড প্রফাউন্ডিটি, ম্যাগনানিমিটি অফ দেয়ার উইজডম দে ওয়্যার। ওদের যে উইজডম ছিল, যে প্রজ্ঞা ছিল, এটা কত ব্যাপক, কত ব্যাপ্ত ছিল, যারা ভেতরে ঢুকবেন একটু একটু করে জানতে পারবেন। That's why I call it the Vedas has founded the true civilization of human society at the earliest phase of human civilization। Bronowski যখন হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন লেখেন from England, history of civilization, he gave just a touch that there are a lot of treasures in India which is yet to discover, but he did not ridicule, didn't mention that. Thanks to him,
আর্নল্ড টয়েনবি যখন হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন বিং দ্য গ্রেটেস্ট হিস্টোরিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যেহেতু তার সঙ্গে প্রফেসর রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ইন দ্য টিম অ্যাজ দ্য নেক্সট ম্যান টু হিম, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং পিট্টিম সৌরখিন তাদের সাপোর্টে আর্নল্ড টয়েনবি ইন্ডিয়ার সিভিলাইজেশন সম্পর্কে খুব সুন্দর রিমার্কস দিয়েছেন, বাট দে কুড নট ইলাবোরেট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডকুমেন্টস। হিস্টোরিয়ানদের কাছে ধারণা হচ্ছে একটা ছোট জার্নাল, 4 পাতার জার্নালও যদি থাকে সেটা একটা ডকুমেন্ট। আজকের দিনে যদি কেউ কোনো একটা বইমেলায় যান, দেখা যাবে যে অনেক শয়ে শয়ে এসব নানা রকম ম্যাগাজিন আছে, পাড়ায় পাড়ায় ম্যাগাজিন আছে, এক একটা অঞ্চলে এক এক ধরনের আছে, সব ছোট ছোট স্মল স্মল ভাবনা নিয়ে সবাই আছে বেশিরভাগ, সব স্মলনেস, পেটিনেস, মিননেস, এগুলোকে উপর ভিত্তি করে সব করছে। এগুলোকে যদি কেউ স্টক করে রাখে ফর ফিউচার টু রাইট দ্য হিস্ট্রি অ্যাবাউট ইট, তখন বলবে সোসাইটিটা এইভাবেই আমাদের সোসাইটিটাকে রিডিকুল করেছে যারা রিডিকুল করবার জন্য ফান্ডেড ছিলেন। Those who were funded by the government to ridicule India's civilization, they have done this way. যে সোর্স গুলো তারা মেনশন করেছেন সেই সোর্স গুলো সো রিডিকুলাস, can never be accepted in any way and cannot be considered as a source. কিন্তু কিছু ইউরোপিয়ান স্কলার, Priestall is one of those and one of the most important among those. Sir Frederick Max Muller is also. এরকম কয়েকজন তারা সত্যি করে যখন ভেতরে ঢুকে স্বাদটা পেয়েছেন, they have forgotten everything. They have seen that what a treasure. Priestall একটা কনক্লুশনে আসছেন, what a marvel of geometry, where everything, every form of geometry is there. How come that at that ancient period all these forms were present? কি করে এটা সম্ভব? There is no connection. আমরা জানি অন্তত মাত্র 200 বছর আগে হয়েছে এই কনসেপ্ট অফ সার্কেলের মধ্যে, যে ট্রাপিজিয়ামের মধ্যে সার্কেল, সার্কেলের মধ্যে একটা রেক্টাঙ্গেল, 200 বছর আগে। It has got an age of 25,000 plus years. Vedic sages were mathematicians. Vedic sages were geometricians. Vedic sages were the true scientists in their spirit and thoughts and their activities and works. একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে এসে যখন সেজদা দেখছেন এই অগ্নিযজ্ঞ চলছে, অগ্নিযজ্ঞের মধ্যে একটা মানুষ সে যদি এসে পড়ে, who has many things to mention as items of suffering and items of having lost in life, ঋষি বলছেন তোমার চেতনা এবার স্ফুরিত হোক। একটা জায়গা আছে যেখানে চন্দ্রযোগ চলছে, সূর্যযোগ তারপর চন্দ্রযোগ। চন্দ্র হচ্ছে মাইন্ড, মন। সূর্য যেমন আমাদের ভিশন, উইজডম, চন্দ্র হচ্ছে মন, আমাদের সাইকোলজি। চন্দ্রযোগে চন্দ্রের সঙ্গে কানেকশন হচ্ছে। অগ্নির মধ্যে একটা দেখা যাবে যে কেউ যদি ম্যাচ জ্বালান তাও দেখতে পাবেন, ম্যাচের চারদিকে যেমন আগুন বর্ণের যে শিখা, তার মাঝখানে একটা ছোট্ট নীলাভ অংশ থাকে, ভালো করে না দেখলে বোঝা যায় না। প্রতিটা শিখার মধ্যে সেটি থাকে। শিখার মধ্যে ওই একটি অংশ থাকে যেটি একটা ভেতরের একটা অংশ থাকে। ওটিকেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সাহা এব অগ্নিম সলিলে সন্নিবিষ্টাহা। সে হচ্ছে অগ্নি, এমন অগ্নি যে মহাসমুদ্রের মধ্যে দীপ্যমান, জলের মধ্যে যে অগ্নিটা শিখাময় হয়ে আছে, অগ্নির মধ্যেও সেই জলটা রয়েছে। চন্দ্রযোগটা হচ্ছে ওইটিকে জাগ্রত করে। ওকে না, ও হচ্ছে সুষমা, ও হচ্ছে দ্য সুদিং স্পিরিট অফ লাইফ, ও হচ্ছে দ্য ট্রাঙ্কুইলিটি অফ লাইফ।
ও প্রশান্তি, ও শান্তি। এই যে ঋষিরা বলছেন ওম শান্তি শান্তি শান্তি, মনটাকে জাগিয়ে তুলছেন, ওর মধ্যে সেই প্রশান্তিটি আছে। উনি কোট করেছেন সেখানে ঋষি বশিষ্ঠের রেফারেন্স দিয়ে কোট করেছেন শতপথ ব্রাহ্মণের একটি একটি অংশ থেকে। ইন্সপায়ার্ড বাই সেজ বশিষ্ঠ, উনি বলছেন অগ্নিকে তুমি আপন করো, অগ্নিকে তুমি নিজের কাছে আহ্বান করো। সামনে যে যজ্ঞের শিখা দেখছো, ওই শিখার মধ্যে যে সূর্য চন্দ্র উভয়কেই তুমি অন্তরে আহ্বান করো। তোমার সম্মুখে তুমি দেখছো, এবার তুমি অন্তরে আহ্বান করো। তোমার দেখা এবং আহ্বান করার পরে তোমার অদেখা দেখা যেটি হবে, which you internalize and visualize from within, তুমি তখন কি দেখবে? তুমি তখন দেখবে তুমি প্রশান্ত হয়ে গিয়েছো, তুমি জ্যোতির্ময় হয়েছো কিন্তু প্রশান্ত হয়েছো। তুমি চন্দ্র এবং সূর্যের একটা যেন মিলন ঘটিয়েছ। মিলন কি? তোমার যে ক্লান্ত মন ছিল, বিচ্ছিন্ন মন ছিল, তোমার যে একাগ্রতার অভাব ছিল যে মনে, তোমার যে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মন ছিল, তোমার যে মূঢ় মন ছিল, ইগনোরেন্স ছিল ইন দ্য মাইন্ড, যখন তুমি অগ্নিশিখার সম্মুখে বসে তুমি যখন একাগ্র হয়ে ধ্যানে তুমি সেই সূর্য এবং চন্দ্রকে আহ্বান করবে, তুমি অন্তরে সেই প্রশান্তিকে জাগিয়ে তুলবে। আর ওই প্রশান্তি যখন আসবে কেমন হবে? বলছেন তখন তোমার মধ্যে সমরস স্ফুরিত হবে। সমরসটি কি? ক্রিস্টাল ওটি খুঁজবার জন্য নাম্বুদ্রীদের ফ্যামিলিতে উনি সবাইকে ধরেছিলেন, কেউ বলতে পারছে না, কেউ বলতে পারছে না। হঠাৎ করে একটা দিন, অনেকদিন থাকবার পরে পরে এটা হলো একদিন, একদিনের অভিজ্ঞতা উনি দিয়েছেন সেকেন্ড ভলিউমে। একটা দিনের অভিজ্ঞতা। সেদিন কেমন হলো না, সেদিন উনি দেখছেন একজন খুব প্রবীণ, তিনি প্রবীণ নামমুদ্রী, তিনি ধ্যানে বসে, হঠাৎ ধ্যানে বসে, তার সমাধি হয়ে গেছে, তার কোনো সেন্স নেই, কিন্তু হি ইজ টকিং। তখন তিনি বলছেন, সংস্কৃতে বলছেন, তখন তিনি বলছেন, কন্টিনিউয়াস বলছেন ওং শান্তি ওং শান্তি ওং, কিন্তু এমনি কোনো সেন্স নেই। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি বলছেন। And he said that যারা চারদিকে ছিল, যখন তারা সব চলে আসলো কাছাকাছি, everybody had felt that Shanti has percolated to everybody. The vibration of that peace of mind has gone into the intrinsics of everybody. The power of realization, the power of discovering truth inside a person. So this is the power of that Jungya. যজ্ঞকে সামনে রেখে তুমি যখন সেই সাধনের মধ্যে যাচ্ছ, সেই সাধন তোমাকে সেই শান্তি দিচ্ছে। লাস্টে শান্ডিলের একটা রেফারেন্স দিয়েছেন, বলছেন ওই যজ্ঞ তুমি অন্তরে জাগিয়ে তোলো, আর বাইরের যজ্ঞে তোমার দরকার হবে না। কেমন করে জাগিয়ে তুলবে? শান্ডিল্য ভক্তির লোক, উনি ভক্তি সূত্র দিলেন। ভক্তি সূত্রে উনি বললেন, যেমন নারদ তার ভক্তি সূত্রে বলেছেন, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, তুমি তার শ্রীপদ ভাবনা কর। শান্ডিল্য বললেন, তুমি এই ব্রহ্মপদকে মনের মধ্যে অর্চনা কর। ব্রহ্মপদ কি না? তিনি নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, কোনো অবয়ব নেই, অথচ তুমি তার চরণ দর্শন করে আছো, তার চরণ স্পর্শ করে আছো। তিনি সেই সহস্র শীর্ষ পুরুষ, তিনি সেই পরম পুরুষ। তুমি সেই পরম পুরুষের that invisible feet of this lotus feet of the supreme তুমি তোমার হৃদয়ে পেয়েছো। তুমি হৃদয়ে যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে জাগ্রত করেছো, তোমার চেতনার দীপ্তি তখন জাগ্রত হয়েছে, তোমার অন্তরে তখন অগ্নি স্ফুরিত হয়েছে, তোমার অন্তর তখন শিখাময় হয়েছে,
তোমার অন্তরে তুমি তখন একই সঙ্গে তোমার মনের আকাশে সূর্য দীপ্তি তোমাকে প্রজ্ঞা দান করছে, ভগবানের কথা আহ্বান করছে, ভগবানের কথা বলছে, আর চন্দ্র সেখানে সুষমা দিয়ে তোমার মনটিকে শীতল করে দিচ্ছে। শাণ্ডিল্য বললেন, তোমার সর্বাঙ্গে তখন শীতল অনুভূতি, তুমি তখন সর্বাঙ্গে শীতল অনুভূতি পাবে। ঠিক একই জিনিস নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বলেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, কৃষ্ণনাম যখন তুমি হরি সংকীর্তন করছো, হরি সংকীর্তন করতে করতে তুমি হরি সংকীর্তন তুমি করছো, তুমি হরি সংকীর্তন করছো, হরি সংকীর্তন করছো, তুমি করছো। তুমি হরি সংকীর্তন যখন করতে 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 একটি সময় আসবে যখন তুমি আর হরি সংকীর্তন করছো না, তোমার অন্তরে হরি স্বয়ংই হরি সংকীর্তন করছেন, হরি জেগে উঠেছেন, হরি তোমার অন্তরে স্বয়ংই হরি সংকীর্তন করছেন। তুমি তখন তোমার ভক্ত দৃষ্টিতে, ভক্তির দৃষ্টিতে হরির পাদপদ্ম দেখছো, তুমি শ্রী হরিকে অন্তরে উপলব্ধি করছো। Crystal from a rational angle and also from a devotional angle, he became a totally thoroughly devoted person. Totally thoroughly. ওনার কাছে দুটি বই উনি পেয়েছিলেন হাতে রাখবার মতো। একটা ছান্দোগ্য উপনিষদের কয়েকটা উনি নিজে করে একটা কপি করে রেখেছিলেন, আর একটি শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রের প্রথম 10টি স্তোত্র উনি কপি করে রেখে একটা বাইন্ড করে ছোট্ট পাতলা চটি, he used to keep it. তাই যখন উনি এশিয়ান কান্ট্রিতে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন, আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়া অফিসিয়ালি তাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি, বাট দেন সো হোয়াট, the mind of India has accepted. We offer our gratitude to him. We offer our collective gratitude to Crystal for having taken so much of pain and so much of trouble and so much of interest in the Vedas and discovering the rituals of Agni even now, meaning during his time, prevalent in our country. It is for human civilization. মানুষের এই সভ্যতার মধ্যে এটা একটা খুব বড় ঘটনা, যেখানে উনি সূচনা করলেন সেটি হলো মধুসন্ধ্যা স্তোত্র, ছন্দা তার স্তোত্র বলছেন, অগ্নিহি হোতা কবি ক্রতুঃ সত্যঃ চিত্র শবস্তমঃ দেবা দেবেভি আহ গামাত। এটা বলছেন অগ্নি তিনি স্বয়ং হোতা হলেন। কবিকে না, কবি শব্দটি আমাদের ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সব বেদেই আছে। সেই কবি এ কবি নয়, সে কবি অন্য। সে কবি কে না, যে উপলব্ধির দ্বারা অনুভব করে সে হলো কবি। যে উপলব্ধির দ্বারা অনুভব করে, আমি 4 লাইন কবিতা লিখলাম এটা কবি হয়ে গেলাম তা না, সেই কবি না। কবি বলে তাকে বলা হয়েছে যে উপলব্ধির দ্বারা অনুভব করে। কি অনুভব করে না, ব্রহ্মসত্য অনুভব করে, সে হলো কবি। তাই কবি তখন কেমন করে সে তার কাব্যের লোকে প্রবেশ করবে? তার কাব্য কি না, ভগবানের সাধন হচ্ছে তার কাব্য, ভগবানের মন্ত্র হচ্ছে তার কাব্য। সে কেমন করে সেখানে প্রবেশ করবে? কবি ক্রতুহু কেমন করে সেই কার্যের মধ্যে অবগাহন করবে না, সেখানে অবগাহন করবে তার অনুভবের দ্বারা, উপলব্ধির দ্বারা। ওই যে ঘটনাটি উনি লিখেছেন যে ওম শান্তি, তখন বলছে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ভাইব্রেশন, চারদিকে যেন একটা ভাইব্রেশন, অপূর্ব একটা অভাবনীয় ভাইব্রেশন, and everybody understood, সবাই বুঝতে পারলো যে ভাইব্রেশন, and সবার মধ্যে যেন একটা ট্রাঙ্কুইলিটি বয়ে গেল। নিত্যানন্দ প্রভুজি যেমন বললেন হরি সংকীর্তন,
হরি সংকীর্তন চলছে, হরি সংকীর্তন করে চলেছ, তুমি করে চলেছ হরি সংকীর্তন, তুমি হরি সংকীর্তন করছো। একটি সময় এসে যদি এমনটি হয়ে যায় তুমি তোমার তুমিতে নেই, সেই তখন তুমি হরিতে প্রবেশ করেছ, তখন হরি সংকীর্তন, হরি স্বয়ং হরি সংকীর্তন করবে, হরি স্বয়ংই হরি সংকীর্তন করেন। শাণ্ডিল্য বললেন, তোমার মন যখন এমন চন্দ্রের সুষমায় ভরে যাবে, সূর্যের দীপ্তি যখন তোমার চেতনার রাজ্যে ফুটে উঠবে, তুমি জেনেছো তোমার এই জীবন ভগবানের দেওয়া জীবন, ভগবানেরই জীবন। যে চেতনা তোমার এই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেই চেতনা মানবিক নয়, ব্রহ্মচেতন। তুমি এই ব্রহ্মচেতনকে আশ্রয় করেছ, তাই তো তুমি সেই অদৃশ্য অরূপ, কোনো বাধা, কোনো সময়ের গণ্ডি, কোনো দেশকালের গণ্ডি, কোনো অবস্থা অবস্থানের গণ্ডি যাকে গণ্ডিবদ্ধ করে না। নিরঞ্জন যিনি, শাশ্বত যিনি, সনাতন যিনি, তুমি তারই চরণ প্রাপ্ত হয়েছ অন্তরে, তুমি তারই চরণ কমল প্রাপ্ত হয়েছ অন্তরে। এবার তুমি তোমার অন্তরে অগ্নিশিখা জাগ্রত করো। অগ্নিশিখা কি? ভগবানের অভিপ্সার অগ্নি, ভগবানকে হৃদয়ে বরণ করবার অভিপ্সা। ভগবানকে আহ্বান করেছ অন্তরে, ভগবানকে বরণ করতে চাও, ভগবানকে জীবনে গ্রহণ করতে চাও। ভগবানই জীবনের, তিনি হরি স্বয়ংই যখন হরি সংকীর্তন করবেন তখন হরি হবেন জীবনের রাজা, হরি হয়ে উঠবেন তোমার হৃদয় রাজ, হরি হয়ে উঠবেন মনের রাজ। প্রভু নিত্যানন্দ বললেন, তখন তুমি কেমন হবে? না, তখন তুমি হরিময় হবে। হরি তোমার সর্বত্র সর্বকিছুময় হরি হয়ে যাবে, তুমি তখন হরিময় হয়ে যাবে। আমাদের বেদের ঋষিগণ যে যজ্ঞ অবতারণ করেছিলেন সেটির উদ্দেশ্য ছিল যিনি যজ্ঞ করছেন তার মুক্তি, তার মোক্ষ লাভ, তার ব্রহ্ম লাভ। আর জগতের চেতনাকে, যে জাগতিক চেতনা, যে স্মলনেস, শরবিন্দু ব্যাখ্যা করেছেন, স্মলনেস, পেটিনেস অ্যান্ড মিননেস, এর থেকে যখন ট্রান্সেন্ডেন্টালে আসবে, মাইন্ড যখন ওখান থেকে লিবারেট করে যখন সুপ্রামেন্টালের দিকে এগিয়ে যাবে, যখন আলো অন্ধকারের যুগপথ মিলন থেকে সরে এসে শুধুই জ্যোতির্ময়ের দিকে এগিয়ে যাবে, যখন শুধুই সেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতির লোকের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তোমার মধ্যে ব্রহ্মচেতন ব্রহ্মময় হয়ে তোমাকে আপ্লুত করবে। তুমি তখন শুধু ব্রহ্মচেতন সর্বস্ব তাই নয়, তোমার জীবন তখন ব্রহ্ম চৈতন্যময় এক মহাজীবন, এক দৈবী জীবন। তাই ঋষি বলছেন, এই যে অগ্নি, এই অগ্নিকে অন্তরে জাগ্রত করো, অগ্নি অন্তরে জাগ্রত হোক। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি চাইছেন ভগবানের পথে যেতে, তার মধ্যে ভাগবতী অগ্নি, চেতন অগ্নি স্ফুরিত হোক ক্রমে ক্রমে। হে
আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाक्ये प्रतिष्ठिता मनवे वाक्ये प्रतिष्ठिता आविहि आविहि मे देहि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि अनेनोदितेन रात्रान् संवदामि ीतं वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् शांति 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 आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः मयन्तु मम श्रोत्रमात्रः बलं इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदा सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मो निरकुर्यात् मां ब्रह्मो निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः
Om Shanti Shanti. Avatu Sahano Bhunaktu Om Shanavatu Shanabhunaktu. Iryam Karvavahai Sahaviryam Sahaviryam Karvahe. Tejasi no adhitamastu ma vidvishavahai Tejasvino Hatitam Ma Vidvishaye. Om Shanti 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 Om Shanti Shanti. Om Shangno Mitraha Shang Varunaha Shang No Bhavati Aryo Maha Om Shamnamitra Sham Varuna Shamnavati Haryo. Shangno Indraha Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha Shamnaya Brihashpati Shamna Vishnu Urukramaha. Namaha Devayu Namo Brahmane Namadevayo. Pratakshang Brahmasi Tamev Pragashyam Brahmayashi. Eva Pratakshang Brahma Bodhiswami Tamev Pragashyam Brahmavadishyami. Bodhiswami Satyang Bodhiswami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami. Avatu Tadbhaktaram Avatu Tatmam Avatu Tadvaktaram Avatu. Mama Bhaktaram Avatu Mam Avatu Vaktaram. Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Bhadrang Karni Vishnam Deva Om Bhadram Karnevi Sharam Deva. Bhadrang Pasima Shaviyayotraha Bhadram Pashima Kshaviyotraha. Yangai Tustumang Shatanubhi Tiruyam Shatanovi. Itang Yatayu Vashimadavitam Yatayu. Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 minutes meditation সবাই মিলে এখন 2 মিনিট ধ্যান 2 minutes meditation নাও
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বিকেল 5:30 মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকুন। অল দ্য বেস্ট।